It feels like we've been living in fast forward, another moment passing by. The party's ending, but it's now or never. Nobody's going home tonight. Katy Perry's on replay, she's on replay. DJ got the floor to shake, the floor to shake. People going all the way, yeah, all the way. I'm still wide awake. I wanna stay up all night and jump around until we see the sun. I wanna stay up all night and find a girl and tell her she's the one. Hold on to the feeling and don't let it go, 'cause we got the flow now, get out of control. I wanna stay up all night and do it all again. All night like this, all night, hey, up all night like this, all night, hey, up all night. Don't even care about the table breaking, we only wanna have a laugh. I'm only thinking about this girl I'm seeing, I hope she wanna kiss me back. Katy Perry's on replay, she's on replay. DJ got the floor to shake, the floor to shake. People going all the way, yeah, all the way. I'm still wide awake. I wanna stay up all night and jump around until we see the sun. I wanna stay up all night and find a girl and tell her she's the one. Hold on to the feeling and don't let it go, 'cause we got the flow now, get out of control. I wanna stay up all night and do it all again. All night like this, all night, hey, up all night like this, all night, hey, up all night, up all night. We're gonna stay up all night. I wanna stay up all night and jump around until we see the sun. I wanna stay up all night and find a girl and tell her she's the one. Hold on to the feeling and don't let it go, 'cause we got the flow now, get out of control. I wanna stay up all night and do it all again, do it all again. All night like this, all night, up all night. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you slay that solo, 'cause you listen to that music, sing oh
어머님, 아버님, 안녕하세요. 반갑습니다. 요즘 우리 대한실버의 선생님들 사이에서는 외치는 문구가 있습니다. 우리는 세계 최고의 실버 교사다 하는 문구입니다. 믿고 외치고 인내하면 반드시 이루어진다고 합니다. 실제로 토고라는 나라에서는 그렇게 해서 나라가 변화되고 있다고 합니다. 그래서 저희도 한번 해보기로 했습니다. 우리 어머님, 아버님도 오늘부터 내가 세계 최고의 실버다 하고 외쳐보세요. 친구분들 부르실 때도 세계 최고의 누구누구야 이렇게 불러보시고요. 아유, 무슨 소리야. 내가 이런데 무슨 세계 최고. 이런 생각이 올라오시나요? 여기서 중요한 것은 그런 생각이 올라올 때 싹 무시를 하셔야 된다는 겁니다. 저희 프로그램이 어머님, 아버님이 세계 최고의 실버가 되실 수 있도록 힘을 실어드리겠습니다. 자, 그럼 오늘 준비한 세계 최고의 프로그램 소개하겠습니다. 첫 번째 순서 건강체조로 근육을 풀어주시고요. 두 번째 순서는 트롯 가요 시간 홍씨 노래 함께 하시겠습니다. 세 번째 시간은 생각하는 동화입니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 하늘에 조각구름 떠있고 강물엔 유람선이 떠있고 저마다 누려야 할 행복이 언제나 자유로운 곳 뚜렷한 사계절이 있기에 볼수록 정이 드는 상과들 우리의 마음속에 일상이 끝없이 펼쳐지는 곳 원하는 것은 무엇이든 얻을 수 있고
네, 오늘은 손유희 하겠습니다. 내가 젊어지는 치매 예방, 네, 손유희 4단계 하겠습니다. 먼저 오른손 한번 해보세요. 오른손. 예, 오른손은 보자기, 왼손은 가위. 네, 그래서 바꾸겠습니다. 자, 그러면 이쪽 오른손은 가위로 가야 되겠죠? 자, 해보겠습니다. 시작. 바꿔, 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 바꿔. 그러면은 10번을 한번 해보겠습니다. 보자기, 가위. 네, 한번 해볼게요. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 잘 되시지요? 네, 이거는 누구나 할 수 있겠지요? 그러면 다시 2단계 주먹, 왼손은 가위. 네, 여기서 바꾸겠습니다. 한번 해볼게요. 시작. 바꿔, 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 바꿔. 예, 잘 되시죠? 네, 그러면 우리 10번 한번 해보겠습니다. 자, 주먹, 가위. 자, 바꿔 10번 해보겠습니다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 우리 어머니 너무 잘하시는 것 같아요. 네, 그럼 우리 3단계입니다. 3단계 오른손 주먹, 왼손 가위 하셨죠? 여기서 주먹을 이렇게 탁 치면서 오른손은 보자기, 왼손은 가위입니다. 3단계. 자, 여기서 이제 주먹을 탁 치면서 바꿉니다. 또 치면서 바꾸고, 치면서 바꾸고, 치면서 바꾸고. 네, 이렇게 10번 한번 해볼게요. 오른손 보자기, 왼손 가위. 자, 해보겠습니다. 치고 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 아이고, 하다 보니 선생님도 헷갈렸습니다. 그럼 우리 4단계 해볼게요. 4단계는 주먹, 가위. 하셨죠? 이렇게 해서 손가락 끝을 5개, 오른손, 왼손 이렇게 마주 이렇게 치면서 바꿔보겠습니다. 자, 해볼게요. 바꿔보겠습니다. 시작. 바꾸세요. 또 치고, 바꾸고, 치고, 바꾸고, 치고, 바꾸고, 치고, 바꾸고, 치고, 바꾸고. 네, 천천히 한번 해볼게요. 한번 10번 한번 해볼게요. 주먹, 가위. 네, 해보겠습니다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 네, 이게 뇌 건강에 아주 그리고 치매 예방에도 도움이 되는 손가락 운동입니다. 손유이니까 집에서 시간 나실 때 한 번씩 손동작을 해가면서 운동을 하시면 우리 뇌가 건강해집니다. 네, 그럼 우리 오늘은 오승근 가수의 장미꽃 한 송이 건강 표조를 해보겠습니다. 먼저 동작 설명할게요. 먼저 머리를 2번 칠게요. 하나, 둘, 또 손을 교차해서 하나, 둘, 어깨, 하나, 둘, 허리에 손을 얹으면서 이제 머리를 까딱, 까딱. 이게
4번 합니다. 해볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 넷, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 네. 그 다음에 내가 있죠. 내가 마음 바쳐 사랑할수록 2번 합니다. 사랑할수록 그대 줄기 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 자, 네. 그다음 이제 가슴에 손 하고 한 번 더 이렇게 하시고, 이제 장미꽃 한 송이는 내 얼굴이 장미꽃입니다. 그래서 얼굴을 받쳐서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 예, 이렇게 동작이 그렇게 됩니다. 우리 그러면 선생님 보시고 신나게 건강체조 한번 해봅시다. 자, 일어서서 다 함께 신나게 해봐요. 장미 한 송이 장미 한 송이 장미꽃 한 송이 시작하겠습니다. 머리 꽃 한 송이 숨어 있었네. 그대 같은 사람 보질 못했네. 햇빛에 가려진 저 그늘 속에서 생명꽃 피었네. 내가 마음 바쳐 사랑할 수 있도록 그대 줄기 위에 한 몸 되어서 그대 사랑으로 피고 싶어라. 내 사랑 내 사랑 받아주어 장미꽃 한 송이. 장미 한 송이 장미 한 송이 장미꽃 한 송이 머리 수많은 사람들 속에 있었네. 보석 같은 그대 이제 만났네. 햇빛에 가려진 저 그늘 속에서 생명꽃 피었네. 내가 마음 바쳐 사랑할 수 있도록 그대 줄기 위에 한 몸 되어서 그대 사랑으로 피고 싶어라. 내 사랑 내 사랑 받아주어 장미꽃 한 송이. 내가 마음 바쳐 사랑할 수 있도록 그대 줄기 위에 한 몸 되어서 그대 사랑으로 피고 싶어라. 내 사랑 내 사랑 받아주어 장미꽃 한 송이. 장미 한 송이 장미 한 송이 장미꽃 한 송이.
난다. 홍시가 열리면 우리 엄마가 생각이 난다. 자장가 대신 젖가슴을 내주던 우리 엄마가 생각이 난다. 눈이 오면 눈 맞을세라. 비가 오면 비 젖을세라. 험한 세상 넘어질세라. 사랑 때문에 울먹일세라. 그리워진다. 홍시가 열리면 우리 엄마가 그리워진다. 눈에 넣어도 아프지도 않겠다도 우리 엄마가 그리워진다. 난다. 홍시가 열리면 우리 엄마가 생각이 난다. 졸치고 돌아앉아 우시던 우리 엄마가 생각이 난다. 바람 불면 감기 들세라. 밥 먹어서 약해질세라. 힘든 세상 비춰질세라. 사랑 때문에 아파할세라. 그리워진다. 홍시가 열리면 우리 엄마가 그리워진다. 생각만 해도 눈물이 핀도니 우리 엄마가 그리워진다. 생각만 해도 가슴이 찡하니 우리 엄마가 그리워진다. 우리 엄마가 생각이 난다. 우리 엄마가 보고파진다. 바람 한 점 불지 않는 어느 날 조그만 배 하나가 길을 잃고 정처없이 떠다니고 있었습니다. 그 배는 오랜 여행으로 인해 저장해 놓은 음식과 물이 다 떨어져서 배 안의 사람들은 목이 마르고 배가 고파 쓰러질 지경이었습니다. 한 모금이라도 좋아. 물 좀 마셔봤으면. 그때였습니다. 저기 배가 온다. 선원의 말대로 정말 큰 배 한 척이 다가오고 있었습니다. 여보시오! 여보시오! 저 배는 한국에서 오는 배니까 틀림없이 물이 많을 거야. 드디어 물을 먹을 수 있겠구나. 왜 그러십니까? 우린 물을 못 먹어서 목이 말라 죽을 지경이요. 물 좀 주시겠어? 돈은 얼마든지 드리리이다. 물을 달라고요? 그래요. 물을 좀 주시오. 그렇게 급하면 양동이로 배 밑에 물을 퍼서 마시지 그래요? 큰 배는 물 한 모금도 주지 않고 지나가 버렸습니다.
가버리다니? 에이, 더 이상 못 참겠어. 이봐, 바닷물을 마시면 어떡해? 큰일 난다고. 그냥 둬. 죽더라도 물 마셔보고 죽을 거야. 이거 강물이다, 강물. 뭐라고? 정말 그냥 물이야. 야, 물이야, 물. 갈증을 해결할 수 있는 방법이 없는 게 아니었고 그들이 떠 마시지 않았을 때에 목말라 했지요. 죄를 해결할 수 있는 방법이 없어서 죄 때문에 괴로워하는 것이 아니고 이미 이루어 놓으신 말씀을 받아들이지 않기 때문에 괴로워하는 것입니다. 종이 접기 시간입니다. 줄리꽃을 준비했습니다. 자, 시작해 보겠습니다. 초록색 색종이와 빨간색 색종이를 준비합니다. 그럼 먼저 꽃송이를 접어 보겠습니다. 꽃송이 접기. 이 끝과 이 끝이 마주 보도록 삼각형 모양으로 접습니다. 그 다음 또 이 끝과 이 끝이 오도록 마주 접습니다. 펴주세요. 그 다음 이 중앙선을 중심으로 사선으로 접습니다. 이 방향도 같이 접어 볼게요. 이 모양으로 나왔죠? 자, 뒤집어서 또 이 끝이 여기 모양으로 접어 볼게요. 또 여기도 같은 방향으로 접어 볼게요. 그 다음 이 삼각형 모양이 나왔죠? 이것도 조금 접어 볼게요. 꽃송이가 완성되었습니다. 그 다음 잎 모양을 접어 보겠습니다. 자, 여기도 이 끝과 이 끝이 오도록 접어 볼게요. 이렇게 펴주세요. 자, 이 선 중심으로 아이스크림 모양으로 접어 보실게요. 접었죠? 또 반대 방향으로 같이 또 접어 볼게요. 아이스크림 모양이 되었죠? 자, 그 다음 또 여기서 이 끝을 중심으로 또 한번 접어 보겠습니다. 반대 방향도 같이 접을게요. 이런 모양이 되었습니다. 우리 어르신들 이런 모양이 되셨나요? 자, 그럼 다시 돌려서 이 긴 방향으로 다시 이 끝을 중심으로 한 번 더 접어 보시겠습니다. 또 반대 방향으로 접겠습니다.
이 모양이 되셨죠? 자, 그러면 또 이 끝과 이 끝이 마주 보도록 끝선을 잡아서 또 접어 보겠습니다. 자, 그러면 또 이 선으로 중심으로 잡아 보실게요. 잡았습니다. 이 안에 안쪽 모양에 있는 이 것을 조금만 꺼내어서 이렇게 밀어서 접습니다. 이 모양이 완성이 되었습니다. 자, 그럼 이것을 가지고 가위 끝으로 이것을 조금 이렇게 잘라 보실게요. 이러면 여기서 구멍이 조금 나오는데요. 이 잘라진 이 선으로 이것을 집어 넣어 볼게요. 튤립 꽃이 완성이 되었습니다. 짠! 종이접기 재미있었나요? 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 옛날에 금잔디던 산에 매일같이 앉아서 놀던 노래바다 소리 들린다. 매기가 이리 한디 생각 동산서로 지고 장미화는 위험한 마음이었다. 놀래바다 소리 그쳤다. 내일의 사랑하는 일이야. 옛날에 금잔디던 산에 매일같이 앉아서 놀던 노래바다 소리 들린다. 매기가 이미 한디 생각 동산서로 지고 장미화는 위험한 마였다. 놀래바다 소리 그쳤다. 내일의 사랑하는 네야. 안녕하십니까. 실버 여러분, 한 주간 안녕하셨습니까? 부산 실버대학의 임정기입니다. 오늘은 욕구와 자제력에 대해서 생각해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 사람은 누구나 욕구를 가지고 있습니다. 그래서 바라는 일도 있고 하고 싶은 일들도 참 많습니다. 그런데 이 자제력은 인간의 어떤 감정이나 또는 욕망 이런 것들을 스스로 억제할 수 있는 힘, 그것을 우리가 자제력이라고 합니다. 우리가 자동차를 살펴보면 자동차에는 추진체가 있죠. 앞으로 달려나가게 하는. 그 다음에 그냥 달려나가기만 하면 되는 것이 아니라 달려나가서 위험 요소가 생기면 즉시 멈추어야 되기 때문에
또 달려나가는 것이 중요한 만큼 멈출 수 있는 것도 굉장히 중요합니다. 그래서 달려나가는 것만큼이나 중요한 것이 이제 멈출 수 있는 장치인데 우리는 그것을 제동 장치라고 그러고 우리가 흔히 브레이크 그렇게 합니다. 그래서 정말 엔진의 힘을 받아서 자동차가 아주 빠른 속도로 달려가다가도 또 위험 요소가 나타나거나 하면 급히 브레이크를 밟아서 차를 멈출 수 있어야지 우리가 안전하게 차를 운행하고 다닐 수 있습니다. 여러분, 우리는 사람은 누구나 지금보다 더 나은 삶을 살기를 원하는 것이 사람의 기본적 마음입니다. 그래서 우리는 더 좋은 집, 또 더 좋은 음식, 더 좋은 옷, 또 더 나아가서는 더 좋은 자동차, 이런 것들을 원하고 그 좋은 것들을 누리기를 원하는 마음들이 있습니다. 그렇다고 우리가 마냥 좋은 것만 누린다고 우리 마음을 좋게 하거나 그렇지는 않습니다. 여러분, 우리 사진을 보면서 잠시 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여기 있는 이 자가용은 한 대당 360만 달러, 약 한 40억 정도 하는 그런 자동차입니다. 이 자가용은 800만 달러, 약 90억 정도를 하는, 여러분 이렇게 자동차 한 대에 90억이나 할 수 있는 게 어떻게 해서 그런지 저도 잘 이해가 가지 않습니다. 만약에 1억짜리 어떤 아파트라면 90채를 살 수 있고 10억짜리 아파트라고 해도 9채를 살 수 있는 그런 아주 고가의 자동차인데, 여러분 사람들은 이런 것들, 점점 더 좋은 것들을 원하게 됩니다. 여기는 남성 정장인데 이 양복 값이 여러분 무려 1억 원을 넘고 있습니다. 여러분, 저는 별로 비싸지 않은 양복을 입어도 별로 불편함을 느끼지 못하는데, 여러분 1억짜리 양복은 얼마나 좋을지 전 입어보지 않아서 모르지만, 여러분 무슨 10만 원, 20만 원짜리 옷을 입는 사람보다 100배, 1000배 그 돈의 값어치만큼 행복하거나 만족하거나 그러지는 않을 것 같습니다. 이번 이 양복은 그 액수가 진짜 더 놀라운 액수인데요. 거의 한 벌에 9억 정도 가는 그런 옷입니다. 여러분 여기에는 여성 옷인데 여성 의류는 또 남성 의류보다 훨씬 더 가격대가 비쌉니다. 이 여성분이 입고 있는 이 옷은 약 16억 8천만 원 정도 한다고 그럽니다. 이 옷 가격대는 훨씬 더 비싸죠. 여러분 이 드레스가 3천만 달러, 약 337억을 한답니다. 진짜 놀라운 액수입니다. 이런 옷을 입고 또 이렇게 누리는 사람들도 있는 것 같습니다. 사람들이 무조건 좋은 것을 누린다고 해서 우리 마음이 좋아지거나 마인드가 좋아지거나 그런 것들은 아니고, 또 행복 지수가 그렇게 높아지는 것도 사실은 아닙니다. 여러분 우리나라는 옛날에 굉장히 어려운 시절을 많이 겪었다고 합니다. 저도 좀 어렵게 살기는 했지만 우리 그 부모님 세대에서 겪었던 어려움만큼은 겪지 않았습니다. 우리나라 과거의 역사들을 보면 정말 우리나라가 가난하게 살아서 참 이렇게 어렵게 살았던 그런 과거들이 참 많이 있습니다. 이것은 파독
광부들의 모습입니다. 옛날엔 독일의 광부나 또는 간호사로 많이 파견이 되어서 이분들이 정말 먼 이국 땅에서 참 어렵게 광부로 노동자로 또 정말 아주 험한 일들을 하고 간호사들도 아주 험한 일들을 하면서 그 어려운 시절을 보냈던 적이 있습니다. 그래서 우리나라의 아주 그 경제적 발전, 눈부신 발전을 이룩했는데요. 요즘에 이제 젊은 사람들, 청소년들 보면 우리나라 굉장히 경제적으로 좋아졌던 이런 시기에 출생을 해서 정말 그 풍요로움 속에서 살면서도 그 값어치를 모르고 그 고마움을 모르고 살 때가 참 많은 것 같습니다. 저도 한 번씩 가끔 외국에 나갈 때가 있는데 아주 가난한 나라들이 많습니다. 아프리카 같은 데는 아직도 한 끼만 먹는 사람들도 참 많이 있고요. 2끼 정도 대부분 먹습니다. 그것도 아침 저녁을 먹는데 굉장히 간단한 음식으로 그냥 한 끼를 때우고 이렇게 하는데 3끼를 먹는 사람은 참 이렇게 찾기 어려울 정도로 가난한 나라들이 굉장히 많습니다. 그런데 우리나라는 정말 짧은 시간 안에 눈부신 경제 발전을 이루어서 정말 지금 태어났던 그런 많은 청소년들이 그 어려웠던 시절을 모르기 때문에 그 풍요로움만 누려서 정말 또 이렇게 탈선을 하고 또 인내력이 없고 자제력이 없이 키워지는 경우가 굉장히 많아서 우리나라의 앞날에도 큰 염려가 되는 경우가 참 많습니다. 여러분, 우리가 이 자제력이 있어야 되고 또 이 자제력뿐만 아니라 우리가 정말 또 욕구도 있어야 되지만 이런 부분들이 잘 균형을 이루어서 우리 삶들이 이루어져야 되는데 지금은 이제 우리 아이들이 자라나면서 어려움을 겪지 아니하고 이렇게 부모님들이 아이들을 키울 때에 무조건 이렇게 잘 해주고 그런 방향으로 키워졌을 때에 아이들 마음속에 자제력이 전혀 키워지지 않는다는 것이 문제입니다. 여러분, 우리가 자제력이 키워지는 것은 어떤 사람에게 욕구가 10가지가 있을 때 그 욕구를 다 들어주면 자제력은 절대로 키워지지 않는다고 그럽니다. 그래서 10가지 어떤 요구가 있을 때에 7가지, 8가지 들어주고 한두 가지, 두세 가지는 들어주지 않을 때 그 마음의 자제력이 형성된다고 합니다. 여러분, 만약에 어떤 집안에 참 이렇게 가난하게 사는 가장 아버지가 있다면 여러분, 그 집 아이들이 굉장히 하고 싶은 것들이 많고 입고 싶은 옷도 있고 그렇지만 그들이 하고 싶은 것이 많고 물질을 쓰고 싶은 것들이 참 많지만 아버지가 그 능력이 안 된다는 것을 알 때에 그들은 그것을 참고 또 끊고 하면서 그들 마음에 자제력이 형성된다는 것입니다. 그런데 이제 부모님이 경제력이 충분히 있고 좋다고 생각하면 아이들이 어쨌든 그 부모님이 가지고 있는 돈을 얻어내려고 별별 수단을 다 쓰고 해서 그들이 자기가 하고 싶은 그런 욕망들을 채워가는데 그 모든 것을 또 부모들은 다 채워주는 것이 자식을 사랑하는 것이라고 생각해서 그 하나하나를 채워주다 보면 그런 환경에서 아이들이 점차 자라나게 된다면 그 아이는
전혀 어떤 자기가 하고 싶은 일들을 끊거나 포기하거나 자제하거나 그런 자제력이 사라져서 나중에 그 마음이 아주 불행한 쪽으로 흘러갈 수밖에 없다는 것입니다. 우리 실버 여러분들께서도 이제 손주들이 많이 커서 별로 이렇게 살펴줄 수 있는 그런 위치가 아닌 분들도 있겠지만 여러분 정말 손주 손녀들이 있어서 여러분들이 정말 귀하고 귀하지만 그들을 여러분이 정말 요구하는 대로 어릴 때부터 다 들어주게 된다면 아이들이 굉장히 문제가 많은 아이로 자랄 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 이 욕구는 희한하게 아주 빨리빨리 자라는 특성을 가지고 있습니다. 그래서 어릴 때는 아이들이 과자나 아이스크림이나 신발이나 이런 아주 단순한 것들을 요구하게 됩니다. 그러면 이제 부모님들이 웬만하면 어릴 때의 아이들의 요구는 하나하나 들어줄 수 있는 능력이 되기 때문에 들어주게 되지만 아이들이 점점 자라면서 이제 휴대폰도 필요하다고 하고 노트북, 컴퓨터 이런 점점 고가의 것을 요구하게 된다는 겁니다. 그래서 이제 나중에 더 자라면 모터사이클도 요구하게 되고 이제는 자가용도 요구하게 되고 부모님도 어찌 할 수 없는 걷잡을 수 없는 쪽으로 아이들의 욕구가 점점 자라가면 그 욕구를 들어주지 못했을 때는 아이들이 큰 불만을 가지고 불평을 할 수밖에 없다는 것입니다. 그래서 아주 자제력이 키워지지 않으면 그 마음이 아주 나약한 청소년이 되어서 요즘은 청소년들 자살률도 굉장히 많아서 여러분 자살하지 않아도 될 만한 일들에도 쉽게 그 욕구 불만으로 인해서 자기 생명을 끊어버리는 그런 일들이 비일비재하게 우리 주위에서 일어나고 있다는 것입니다. 여러분 그래서 옛날에는 우리가 참 가난한 시절에는 먹을 것 때문에 그렇게 어렵고 고생을 하고 그래서 정말 음식 귀한 줄을 알고 그런데 요즘 이제 부유한 시대에 태어났던 많은 젊은 사람들은 그 어려움을 겪어보지 않았기 때문에 여러분 음식도 무엇이 맛있느냐 안 맛있느냐 이런 쪽에서 이제 판단을 하지 옛날 사람들은 먹을 때거리가 있느냐 없느냐로 이제 많은 생각들도 하고 계획도 세우고 그러는데 요즘은 음식을 먹을 것이 있느냐 없느냐 보다는 얼마나 맛있느냐 맛이 없느냐 이런 것으로 이제 살아가는 그런 위치에 우리가 있게 되었다는 것입니다. 그래서 여러분 정말 욕구가 자라난다는 것은 굉장히 빠르게 자라나서 만약 어떤 집에 가장이 400만 원을 번다고 한다면 그 집 식구들이 다 200만 원 정도의 욕구를 가지고 있다면 아주 행복한 삶을 살 수 있습니다. 왜냐하면 모든 것들이 놀랍고 감사하고 기쁘고 그렇다는 겁니다. 왜냐하면 자기가 원하는 것보다 더 좋은 물건을 살 수 있고 쓸 수 있고 더 좋은 음식을 먹는다고 생각하기 때문에 다 기쁘고 만족하고 행복한 삶을 살 수 있지만 여러분 만약에 부모님의 경제력이 400만 원을 벌 수 있는 경제력이 있는데 욕구가 만약에 500만 원, 1000만 원의 욕구를 가지고 있다면 자기가 원하는 것을 살 수 없고 원하는 것을 먹을 수 없고 그렇기 때문에 그 마음의 불만이 굉장하게 많이 일어난다는 것입니다. 모든 것을 자기가 원하는 것보다 낮추어서
사거나 사지 말아야 되기 때문에 불평, 불만으로 가득하게 된다는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 경제력을 높여가는 것은 굉장히 쉽지 않습니다. 400만 원 벌던 분이 500만 원, 600만 원을 버는 게 참 쉽지 않지만 우리 마음속에 있는 욕구는 단숨에 자라나서 여러분 돈이 많으면 많을수록 더 큰 씀씀이를 보이면서 정말 그 마음이 한없이 더 좋은 것, 더 나은 것을 향하여 달려가기 때문에 우리가 그것을 감당할 수가 없다는 것입니다. 그래서 우리가 행복하게 살려면 자제력을 키워줘야 된다는 것입니다. 자제력을 키워주지 아니하면 그 삶 자체가 모든 것이 불평스럽고 불만스러워서 사람들하고 부딪히게 되고 그 삶 자체가 불행으로 가득가득 차게 되는데 우리 실버 여러분들께서도 자신도 돌아보지만 여러분 아드님이나 또 정말 손주 손녀들 다 여러분들에게 보배로운 기회가 보배처럼 보일지라도 정말 이렇게 모든 요구를 다 들어주면 안 되고 요구가 있을 때 그것을 몇몇 가지들은 정말 자제하도록 하지 않도록 해서 그들 마음에 어떤 욕구가 일어날 때 그것을 제어하고 억제할 수 있는 힘을 키운다면 여러분뿐만 아니라 여러분이 사랑하는 또 가족들 또 손주 손녀 다 행복하게 일생을 살 수 있는 마음의 터전이 마련된다는 것입니다. 여러분 그래서 아메리카의 인디언들의 예를 들어보면 여러분 이 인디언들은 옛날에는 사냥을 해서 먹고 살아야 되기 때문에 정말 사냥감이 늘 풍부한 것도 아니고 하기 때문에 추장이 지휘하에 정말 그 사람 한 사람이 다 마음을 합력해서 사냥을 했다고 합니다. 사냥을 할 때도 엄격한 규율이 있어서 아주 어린 새끼는 이렇게 사냥을 하면 안 되고 또 어린 새끼를 가진 그 어미도 사냥을 하면 안 되고 또 양식이 풍부할 때에도 기근이 올 것을 또 먹을 것이 없을 것을 대비해서 스스로 굶는 훈련도 받아가면서 그들이 정말 활기 넘치고 건전하고 건면한 삶들을 살 수 있었다고 합니다. 그런데 이제 미국 정부에서 이들에게 타협을 해서 인디안들이 가지고 있는 이 땅을 달라고 하고 이들에게는 많은 혜택을 주기로 했습니다. 그래서 자기들이 살던 터전을 미국 정부에게 넘기고 이들은 이제 미국 정부에서 제공하는 그런 주택이나 이런 곳에 거하게 되면서 옛날에는 늘 옮겨 다니면서 텐트 생활을 하고 어렵게 사냥을 해서 정말 그 부족들과 같이 합력해서 사냥을 해서 먹고 살고 이렇게 했었는데 이제는 그런 일이 없어지고 정부에서 많은 혜택을 주기 때문에 그들에게는 어렵게 사냥할 일도 없어지고 그냥 시간도 많이 남아 돌고 그렇게 되면서 이들은 점점 카드 놀이도 하고 도박도 하게 되고 그러면서 나중에는 이들이 시간이 남으니까 마약에 손을 대기도 하고 그러면서 이들에게는 이제는 점점 삶의 목표도 없어지면서 내가 이렇게 살면 뭘 하지? 살 의미가 없다. 이렇게 점점 그 마음이 고립되고 교류가 끊어지고 삶의 목적이 없어지면서 이들에게 막 자살하는 일들이 일어나고 해서 정부 차원에서도 굉장히 문제가 되었다고 합니다. 여러분, 이들이 정말 사냥을 하나 해도
그들이 정말 이 사냥을 하지 않으면 안 되는 먹고 사는 일로 온 마음을 다해서 사람들과 마음을 협력해서 사냥을 하고 규율을 지키고 성실하게 건면하게 살 때는 참 그들의 삶의 활력이 넘쳤는데 미국 정부에서 많은 지원을 하면서 그런 모든 시간들을 자기 육체의 욕망을 위하여 쓰는 시간들로 그래서 더 나은 것, 더 좋은 것을 계속해서 쫓아가고 또 시간이 남아도니까 자기 육체의 욕망을 채우는 쪽으로 점점 나아가서 도박하고 마약하고 술을 마시고 그렇게 하면서 꿈도 없이 목표도 없이 삶을 살아가면서 그래 나중에 자기 인생에 회의가 와서 살 의미조차 느끼지 못하고 청소년들이 자살로 정말 그들이 큰 문제 속에 있었다는 겁니다. 여러분 우리가 그래서 정말 어릴 때부터 이 자제력은 훈련을 받으면 좋다고 그럽니다. 언어를 배우는 것도 어릴 때 배우면 참 좋은데 여러분 나이가 들어서 언어를 배우려면 굉장히 어렵습니다. 어릴 때부터 우리가 부모님이 경제력이 되더라도 아이들이 요구할 때 아이들이 사랑스럽고 귀엽다고 10가지 요구하면 10가지 다 들어주고 20가지 요구하면 20가지 다 들어주고 그렇게 된다면 아이들 마음에 자제력이 형성이 되지 않아서 계속해서 욕구가 높아지고 그 욕구가 높아진 것을 부모님도 어떻게 해줄 수 없어서 그 욕구를 들어주지 못할 때는 그들이 굉장히 큰 불만을 가지고 불평을 가지고 살게 되면서 범죄자도 되고 많은 사회적 문제와 가정의 문제를 일으키고 자신도 아주 돌이킬 수 없는 불행한 속으로 가게 되는데 여러분 우리 이 부산 실버대학에 나오는 여러분들께서는 사람의 마음이 어떻게 형성되어서 또 이루어지는지 여러분 분명하게 아시고 여러분 주위에 있는 사람들을 정말 자제력이 키워질 수 있도록 여러분이 조언도 해주고 그렇게 또 손주 손녀들에게 자제를 키워줄 수 있는 그런 삶이 되었으면 여러분만 행복한 것이 아니라 여러분이 사랑하고 아끼는 여러분 주위에 있는 많은 사람들도 자제력을 배워서 하지 않을 것은 자기가 억제하고 그렇게 하면서 정말 행복한 마음을 가지고 복된 마음을 가지고 사는 사람들로 여러분 주위가 가득가득 채워질 줄로 믿습니다. 여러분 그래서 오늘은 우리가 그 욕구를 억제하고 자제할 수 있는 그런 부분에 대해서 생각하는 시간을 갖게 되었습니다. 여러분 감사하고 또 한 주간 안녕히 계십시오. 세계 최고의 어머님, 아버님, 시청 잘 하셨나요? 감사합니다. 좋아요, 구독 꼭 눌러주세요. 항상 건강하시길 바랍니다. 안녕히 계세요.